session of subject estimating and costing. Last lecture we seen about the basic meanings of the subject, that is estimating, costing, then purpose of estimating, purpose of costing, and then appropriate technical words, that is administrative approach, which is taken initially to prepare approximate estimate. Second one is technical sanction, which is regarding detailed drawing, design, etc. And then budget provision is very important, that is budget allocation to the respective work from concerned department or organization. Now in second part we are going through types of estimate. Mainly there are two types of estimate. One is approximate estimate. Second one is detailed estimate. Now approximate estimates are also of 4-5 types. So the first one is preliminary estimate or approximate or abstract or rough cost estimate. Second one is plinth area estimate. Next one is cube rate estimate or cubical content estimate. Then approximate quantity method estimate and typical payment. So these are the 5 different types. Now these types, the approximate estimate means a rough estimate in short, which we see in next chapter in details. The second chapter is regarding approximate estimate. Now today we are going through detailed estimates, and there are also 2 types of estimates. One is detailed estimate or item rate estimate. Second one is revised estimate. Third one is supplementary estimate. Next one is supplementary and revised, that is combination of revised and supplementary estimate. And last one is annual repairs and annual maintenance estimates. Students, एस्टिमेटचे 2 प्रकार आपण म्हटले. त्याच्यामध्ये पहिला अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट, दुसरा जो आहे त्याला आपण रिवाइज एस्टिमेट, सॉरी डिटेल एस्टिमेट. तर अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेटचा जो टॉपिक आहे तो टॉपिक आपण पुढच्या चॅप्टरमध्ये बघणार आहोत. दुसरा चॅप्टर तुमचा अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट ह्या टायटलचा आहे. डिटेल एस्टिमेटमध्ये आपण म्हणजे 5 प्रकार आहेत, ते 5 प्रकार शॉर्ट मध्ये बघणार आहोत. नाउ डिटेल एस्टिमेट ऑफ न्यू वर्क. एस्टिमेट ऑफ वर्क म्हणजे काय? सो while preparing detailed estimate of a new work, various steps are required to be followed by an estimator, like knowing the various items to be executed, study of drawing, study of specifications, and rates of various items. When for first part, what we see, the person who is preparing estimate is called as estimator. जो व्यक्ती एस्टिमेट तयार करणारा आहे त्या व्यक्तीला आपण एस्टिमेटर असं म्हणतो. तर बिफोर एक्झिक्युशन ऑफ वर्क, आपण काम सुरू करण्यापूर्वी एस्टिमेट करतो. आणि एस्टिमेट करण्यासाठी प्रायमरीली आपण काय पाहिजे? माहिती पाहिजे. जो प्रोजेक्ट आहे त्या प्रोजेक्ट मधले ड्रॉइंग्स बघून
ड्रॉइंगचा अभ्यास करून त्याचे वेगवेगळ्या ॲटम मध्ये पहिल्यांदा कन्व्हर्जन करतात. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला एखादी बिल्डिंग बांधायची, तर त्या बिल्डिंग मध्ये कुठले कुठले ॲटम्स आपल्याला बांधायचे, आणि जे बांधल्यामुळं आपलं जे स्ट्रक्चर आहे ते पूर्णपणे तयार होतं. सो देर आर राऊंड अबाउट 50 to 60 ॲटम्स. आता त्यातले जे आत्ता आपल्याला आवश्यक आहे, माझी ड्रॉइंग मध्ये आपण दाखवलेले आहेत, माझी बिल्डिंग आपण बांधणार आहे त्याच्या पूर्णत्वासाठी जे लागणार आहे ते सगळे ॲटम त्याच्यामध्ये इन्क्लूड झाले. आणि कॅल्क्युलेशन करत असताना आपण जे रेफरन्स घेणार आहे, तर रेफरन्स 3 गोष्टी घेणार आहे. वन इज ड्रॉइंग, सेकंड वन इज स्पेसिफिकेशन. Now what is the meaning of specification? Specification means the quality and the quantity of material and workmanship. आणि रेट्स म्हणजे प्रत्येक ॲटमचा जो रेट आहे तो रेट कुठला घ्यायचा, हे कशावर ठरणार आहे, जिथं आपण काम करणार आहे, लोकेशन ऑफ वर्क, लोकेशन ऑफ साईट, टाईप ऑफ साईट, टाईप ऑफ स्ट्रक्चर, market rates of material, market rate of labor, then rental rates for different equipments required to complete particular item. The next, for a new work, all the atoms must be described in their quantities of work, shall be calculated according to dimensions in given drawing. म्हणजे आपल्याला थोडक्यात ड्रॉइंग वाचता आलं पाहिजे, आणि त्या ड्रॉइंग मध्ये स्पेसिफिक जे डायमेन्शन दिलेले आहेत त्या डायमेन्शनचा वापर करून प्रत्येक क्वांटिटीचं कॅल्क्युलेशन आपल्याला करणं आवश्यक. फॉर एक्झाम्पल, इफ वी वॉन्ट टू प्रिपेअर एस्टिमेट ऑफ ए न्यू रोड, various atoms will be clearing the site, construction of subgrade, subbase, base course, wearing cone, milestone, arboriculture, different culverts, and any other items which are required. एखादा रस्ता जर करायचा असेल तर त्या रस्त्यासाठी आपणाला त्या रस्त्याचे जे ॲटम्स आहेत त्या ॲटम्स आपल्याला पहिल्यांदा फाइंड आउट करावं, आणि ते फाइंड आउट केल्यानंतर जो आपण क्रॉस सेक्शन घेतो त्या क्रॉस सेक्शन मध्ये हे सगळे लेयर्स मध्ये येतात. सब बेस म्हणजे काय, वरचा बेस म्हणजे काय, माइलस्टोन म्हणजे मैलाचे दगड, किलोमीटर स्टोन, बॉटल स्टोन्स, गटर, गटरचे डिटेल्स, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत या सगळ्या गोष्टी अभ्यास करावा लागेल त्या ॲटमवर, आणि अभ्यास करून त्या प्रत्येक ॲटमचं कॅल्क्युलेशन आपल्याला करावं लागेल. फॉर एक्झाम्पल, डिटेल्ड एस्टिमेट बिल्डिंग will include various atoms as below. आता मी फर्स्ट ऑलरेडी तुम्हाला माहित आहे की आपल्याला बिल्डिंगचं एस्टिमेट करण्यासाठी काय लागणार आहे, काय लागणार आहे म्हणण्यापेक्षा कुठल्या ॲटम मध्ये कुठल्या ॲटमचं कॅल्क्युलेशन आपल्याला करायचं. आता याच्यामध्ये पहिला ॲटम आहे तो क्लिअरिंग द साईट, रिमूव्हिंग बशेस, लेवलिंग द प्लॉट एक्सेट्रा. म्हणजे जिथं बांधकाम करणार आहे तो बांधकामाचा जो प्लॉट आहे त्या प्लॉटमध्ये काही झाडं झुडपं असतील तर ते स्वच्छता करा, लेवलिंग मध्ये प्लॉट नसेल तर त्या प्लॉटचं लेवलिंग करा. Then excavation of foundation below ground and leveling the trenches dug with compacting, watering, termite moving, gaining, etc. and complete. याचा अर्थ काय, म्हणजे आपल्याला
एक्सकवेशन करायचं आहे. त्या एक्सकवेशनचा ट्रेच आपण काढल्यानंतर फॉर एक्झाम्पल कॉलमसाठी आपण एखादा खड्डा घेतला, तो खड्ड्याचा जो बेस आहे तो बेस प्लेन पाहिजे. नंतर कॉम्पॅक्ट करायचा, त्याला पाणी म्हणजे क्युरिंग केल्याने पाणी द्यायचं म्हणजे कॉम्पॅक्शन करणं सोपं पडेल. आणि टर्माइट प्रूफिंग म्हणजे बिल्डिंग बांधल्यानंतर आपल्याला वाळवीचा वगैरे त्रास होऊ नये म्हणून त्याची पावडर असेल लिक्विड असेल तर त्याची ट्रीटमेंट ही फाउंडेशनला करणं आवश्यक आहे. देन पीसीसी बेडिंग बिलो फाउंडेशन. In CC, 250 everything with proper mix and compacting, curing, etc. PCC 5 आपण करायला. नंतर UCL master. Then BBM for superstructure. RCC slab 150 mm thick in M20 grade of concrete with laying of reinforcement, checking, form of compacting. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपल्याला त्या बिल्डिंगचे आयटम्स मध्ये कन्व्हर्जन करावं आणि कन्व्हर्जन केल्यानंतर प्रत्येक आयटमचा आपल्याला कॅल्क्युलेशन त्या ड्रॉइंगच्या डायमेन्शन प्रमाणे करायचं. द पर्पज ऑफ डिटेल एस्टिमेट. इट्स an accurate estimate and consists of working out the quantities of each atom of our work and also the cost, the dimensions, length, breadth and height of each atom are taken out correctly from drawing and quantity of each atom is determined and then abstracting and billing is done. A detailed estimate is prepared in 2 stages. Details of measurement and calculation of quantities and abstract of estimated cost. So details of measurement sheet of each item of work are taken from plan and drawing and calculated in measurement sheet. Abstract is prepared by determining cost of each item of work, the rates of different items taken from schedule of rates. Now types of detailed estimates. What is fresh detailed estimate? Revised estimate, supplementary estimate, revised and supplementary estimate, annual maintenance or repair estimates. The first, what is the meaning of revised estimate? A revised estimate is a detailed estimate for the revised quantity and rates of item of works originally provided in the estimate prepared and submitted for fresh technical sanction. म्हणजे आपण पूर्वी केलेलं जे एस्टिमेट आहे ते एस्टिमेट रिवाइज करणं किंवा बदल करणं. ते बदल करत असताना इट मे बी रिगार्डिंग क्वांटिटी, इट मे बी रिगार्डिंग रेट्स और बोथ. म्हणजे कदाचित क्वांटिटीमध्ये फरक झाला असेल, रेटमध्ये फरक झाला असेल किंवा त्या दोन्हीमध्ये बदल होऊ शकतो आणि हा बदल केल्यानंतर त्याला परत एकदा टेक्निकल सँक्शन घेणं अपेक्षित आहे. Now revised estimate is prepared under any one of the following circumstances. आता हे करायचं कधी? Revised estimate आपण कधी करतो? When the original sanctioned estimate exceeded or likely to exceed by more than 5%, either from the rates being found insufficient or from any cases whatsoever except important structural alterations. याचा अर्थ काय की मी मागच्या वर्षी समजा एखाद्या बिल्डिंगचं एस्टिमेट केलेलं आहे किंवा एखाद्या स्ट्रक्चरचं एस्टिमेट केलेलं आहे आणि मला ती इमारत आज बांधायची आणि मार्केट मधले रेट्स जे आजची कन्सिडर केले आपण तर त्या एस्टिमेटमध्ये 5% फरक होऊ शकतो. असं जर तुम्हाला वाटत असेल की 5% पेक्षा जास्त एस्टिमेट वाढतंय असं तुम्हाला जर वाटत असेल तर ते एस्टिमेट आपल्याला रिवाइज करणं अपेक्षित आहे.
when the expenditure of work exceeds or likely to exceed the amount of administrative sanction by more than 10%. So administrative approval म्हणजे काय तर अगदी इनिशियल स्टेजला अप्रोचमेंट एस्टिमेट वरून घेतलेलं आपण परमिशन आणि त्याच्यामध्ये आणि आपण जे डिटेल एस्टिमेट केलेलं आहे त्याच्यामध्ये जर 10% जास्त फरक पडत असेल तरी सुद्धा आपल्याला एस्टिमेट रिवाइज करणं आवश्यक आहे. When there is a material deviations from the original purpose proposal, even though the cost may be made from the sanctioned amount, then revised estimates prepared. तर इथं काय म्हणतात ते when there is a material deviation from the original proposal, even though the cost may be made from the sanctioned amount, then revised estimate prepared. म्हणजे रिवाइज्ड एस्टिमेट हे करत असताना ह्या पॉईंटमध्ये विचार करत असताना समजा आपण मटेरियलच्या कॉस्टमध्ये झालेला बदल गृहीत धरला नाही किंवा गृहीत धरला आणि तरी सुद्धा जी सँक्शन अमाऊंट आहे तेवढ्यामध्ये आपलं बजेट जर होत असेल पण दरामध्ये फरक आहे त्या केसमध्ये सुद्धा रिवाइज एस्टिमेट करणं अपेक्षित आहे. When it is found that sanctioned estimate is more than actual requirement, a revised estimate is prepared. When it is found that sanctioned estimate is more than actual requirement, म्हणजे आपल्याला गरजेपेक्षा सँक्शन अमाऊंट जास्त आहे, समजा 10 लाख रुपयाची आपल्याला सँक्शन मिळालं आणि आपलं बजेटच 8 लाख रुपये, तर त्या केसमध्ये सुद्धा आपल्याला रिवाइज एस्टिमेट करणं अपेक्षित आहे. सप्लिमेंटरी एस्टिमेट. सप्लिमेंटरी एस्टिमेट या नावातच त्याचा अर्थ दडलेला आहे. आपण सप्लिमेंट करतो म्हणजे आपण काय करतो त्याला एक ऍडिशनल पेपर देतो. लाईक दॅट इट इज ए डिटेल्ड एस्टिमेट अँड इज प्रिपेअर्ड when additional work is required to supplement the original work due to deviation of material or design structure. When further development is required during the progress of work, a fresh detailed estimate is prepared for additional work. The supplementary amount is shown separately in the abstract along with original amount for sanction. तर या प्रकारामध्ये सप्लिमेंटरी एस्टिमेटमध्ये कधी करतो आपण It is detailed estimate and is prepared when additional work is required to supplement the original work. म्हणजे एखाद्या कामामध्ये एखादं ऍडिशनल काम आपण जोडणार. फॉर एक्झाम्पल एखादी बिल्डिंग बांधल्या त्याच्यामध्ये टॉयलेट ब्लॉक पहिल्या एस्टिमेटमध्ये नाही आहे, ओरिजिनल एस्टिमेटमध्ये नाही आहे, पण ते बिल्डिंगमध्ये ते अत्यावश्यक असेल तर त्या केसमध्ये त्या टॉयलेट ब्लॉकचं सेपरेट एस्टिमेट करून आपण त्या ओरिजिनल एस्टिमेट जोडावे. किंवा एखादी लिफ्ट प्रोव्हिजन आपण पहिल्या प्रोजेक्टमध्ये केलेली नाही आणि आता वाटलं की आपण ते करणं अत्यावश्यक आहे तर त्या केसमध्ये लिफ्टचं सेपरेट एस्टिमेट करून त्या एस्टिमेटला जोडणं आवश्यक. When further development is required during the progress of work, a fresh detailed estimate is prepared for additional work. म्हणजे बांधकाम करत असताना आपल्याला वाटतं की एखादा आयटम आपला विसरलाय राहिलाय आणि तो आता आवश्यक आहे. अशा केसमध्ये सुद्धा आपल्याला त्या ऍडिशनल जो आयटम आहे त्या आयटमसाठी सेपरेट प्रिपेरेशन सेपरेट एस्टिमेट करून ते त्या ऍडिशनल कामाचं एस्टिमेट करून आपल्याला मूळ एस्टिमेटला जोडलं पाहिजे. द सप्लिमेंटरी अमाऊंट इज शोन सेपरेटली इन द ॲबस्ट्रॅक्ट अलॉंग विथ ओरिजिनल अमाऊंट फॉर सँक्शन. आपल्याला ही अमाऊंट वेगळी दाखवायची. What is supplementary estimate? This all process is known as supplementary estimate. The purpose of supplementary. During the execution of project, certain new items or additional work crop up to supplement the original project. Under such circumstances, it becomes necessary to prepare supplementary estimate.
Supplementary estimate is prepared for covering the estimate of some work or project which is considered necessary for full development of project. Sometimes changes due to material deviation of a structural nature from the original approved design are necessary when the work is in progress. Then for all such items, supplementary estimate is prepared. थोडक्यात या तिन्ही मुद्द्यांचा विचार केला तर मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे की काही ॲडिशनल वर्कसाठी किंवा काम करत असताना वाटलं आपण एखादा आवश्यक भाग किंवा आवश्यक आयटम आपण करायचा राहिला की करणं अत्यावश्यक आहे तर अशा केसमध्ये किंवा मटेरियल डेव्हिएशनमध्ये आपल्याला सप्लिमेंटरी एस्टिमेट करणं गरजेचं आहे. For example, if in a bedroom of a bungalow of executive engineer, attached toilet is not provided in the original project, and then it is decided to construct attached toilet, then supplementary estimate is necessary. And now the next method, the combination of revised and supplementary is called as revised and supplementary estimate. When work is partially abandoned and estimate cost of the remaining work is less than 95 of original sanctioned estimate. When there are material deviation and change in the design. If at any time before or during the execution of work, it is found that original estimate is excessive, then divisional officer may sanction a revised estimate of reduced amount. A supplementary and revised estimate is prepared and fresh technical sanction of the competent authority is obtained. Now the first part, when work is partially abandoned and estimate cost of remaining work is less than 95% of original sanction cost. हे ओरिजिनल कॉस्ट आहे त्याच्यामध्ये 95% पेक्षा कमी किमतीचं काम झालेलं देन वर्क इज पार्शियली अबॅन्डन्ड अँड एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग वर्क इज लेस दॅन 95% पेक्षा काम शिल्लक कमी टक्केचं काम शिल्लक राहिलेलं आहे. When there are material deviations and changes in the design, समजा आपण काम करत असताना मटेरियल डेव्हिएशन झालेलं आहे किंवा मटेरियलच्या स्पेसिफिकेशनमध्ये चेंज झालं आहे किंवा मटेरियलच्या कॉस्टमध्ये चेंज झालेलं आहे आणि आपल्या डिझाईनमध्ये सुद्धा काही चेंज झाले त्या केसमध्ये. ॲट एनी टाइम बिफोर ऑर ड्युरिंग द एक्झिक्युशन ऑफ वर्क, बिफोर ते काम सुरू करण्यापूर्वी पण ड्युरिंग द एक्झिक्युशन म्हणजे काम सुरू असताना इट इज फाउंड दॅट ओरिजिनल एस्टिमेट इज एक्सेसिव्ह, देन डिव्हिजनल ऑफिसर मे सँक्शन ए रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ रिड्यूस्ड अमाउंट. म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की ही एस्टिमेट आपल्या बजेटपेक्षा जास्त झालेलं आहे, मोठं झालेलं आहे. त्या केसमध्ये कन्सर्न डिव्हिजनल ऑफिसर मे सँक्शन ए रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ रिड्यूस्ड अमाउंट. कमी किमतीचं टेंडर किंवा कमी किमतीचा प्रोजेक्ट त्याला सँक्शन देऊ शकतात. A supplementary and revised estimate is prepared and fresh technical sanction of computer done. जे एस्टिमेट केल्यानंतर त्याला परत एकदा टेक्निकल सँक्शन देणं अत्यावश्यक आहे. लास्ट टाइप जो आहे दॅट इज annual repairs and maintenance estimate. So this is a detailed estimate and it is prepared to maintain the structure or work in proper order step. For building, this includes whitewashing, color washing, painting, and minor repair, etc. For road work, this includes patchwork, renewals, repairs of bridge and roads. For annual repairs of building, 1 to 1.5% of the cost of the whole building is provided. These estimates may be on the basis of time of repairs, like coordinate repairs estimate, special repairs estimates, etc. आता हा जो प्रकार आहे या प्रकारामध्ये दिस इज ए डिटेल एस्टिमेट. हे सुद्धा डिटेल एस्टिमेट आपण कसं करतो त्याच पद्धतीने करायचं. फॉर एक्झाम्पल
जे स्ट्रक्चर बांधलेलं आहे त्या स्ट्रक्चरच्या मेंटेनन्ससाठी कामं केली जातात. इट इज कॉल्ड एज अॅन्युअल मेंटेनन्स. जसं आपण एखादी कार असेल, गाडी असेल, त्याचा वार्षिक मेंटेनन्स, कॉम्प्युटर असेल तुझा मेंटेनन्स, तर बिल्डिंगचा सुद्धा मेंटेनन्स करणं आवश्यक आहे. ज्या घरामध्ये राहणार त्या घरामध्ये कलर करणं, पेंटिंग करणं, दरवाजाला काही मोडतोड झालं तर ते मोडतोड रिपेअर करणं, खिडक्या रिपेअर करणं, रूफ रिपेअर करणं, स्लॅबची रिपेअर करणं, प्लास्टरिंग कुठं पडलेलं असेल प्लास्टरिंग करणं, एखादी टाईल्स पडले असेल तर टाईप बदलणं. सो इट इन्क्लुड्स रिपेअर्स आणि मेंटेनन्स. रस्त्यासाठी आपण बघतो दरवर्षी आपण पॅचवर्क केलं, रिन्युअल रिपेअर्स ऑफ ब्रिजेस, ब्रिज आहेत किंवा कलवट आहेत, तर काही मायनर असेल आणि याची जी कॉस्ट आहे ती मूळ एस्टिमेटच्या 1 ते 1.5% आसपास असते. दिस एस्टिमेट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ रिपेअर्स, म्हणजे हे क्वार्टरली, वार्षिक, द्विवार्षिक, पंचवार्षिक, म्हणजे किती वर्षांना आपण ते करतो की त्याच्यामध्ये मेंटेन केलं असावं. Then the renovation estimate. Detailed estimate prepared for renovation of building, bungalow, flat, row houses. While preparing a renovation estimate, a list of items to be completed to renew the structure is prepared. The quantity of item of works that needed to be completed is calculated. Rates are taken from DSR or rates of items in the locality are calculated by doing rate analysis. And amount of work, charge establishment and contingency is added in this. So renovation म्हणजे आपण एखाद्या बिल्डिंग मध्ये राहतो त्याच्यामध्ये काही बदल करणं, चेंजेस करणं, दॅट इज कॉल्ड एज रेनोव्हेशन. जो टेक्नॉलॉजी पक्षी आता नवीन टाईपची आहे, जुनी पक्षी आम्हाला आता बदलायची आहे, दॅट इज कॉल्ड एज रिनोव्हेशन. जुना कलर साधा आहे आणि आता आपल्याला एकदम प्लास्टर पेंट मारायचं, बाहेरच्या बाजूला काही डेकोरेटिव्ह काम करायचं, तर अशा केसमध्ये एस्टिमेट करतो, दॅट इज कॉल्ड एज रेनोव्हेशन एस्टिमेट. याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला जे आयटम्स कॅल्क्युलेट करायचे त्या प्रत्येक आयटमचे आपल्याला बिल ऑफ मेजरमेंट शीट त्याची तयार करायला पाहिजे, प्रत्येक क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करणं आवश्यक. Rates are taken from DSR. So DSR means what? District Schedule of Rates. PWD किंवा इरिगेशन डिपार्टमेंट, कन्सर्न डिपार्टमेंट मध्ये आपल्याला अवेलेबल असतं, ज्याच्यामध्ये प्रत्येक वर्षी त्याचे रेट्स आहेत कम्प्लिटेड आयटमचे. सो देर आर 2 parts. वन इज कम्प्लिटेड आयटम आणि वन इज लेबर पार्ट. म्हणजे त्या एखाद्या आयटमसाठी फॉर एक्झाम्पल ब्रिकवर्क बांधण्यासाठी येणारा टोटल खर्च आणि फक्त मजूर, अशा 2 टाईपमध्ये विभागले गेले असते. Then amount of work charge establishment and contingency is added in the estimate. So what is the meaning of work charge establishment charges? So work charge establishment charges म्हणजे ऍक्च्युअल काम सुरू करण्यासाठी काही गोष्टी आपल्याला करावं लागतात. फॉर एक्झाम्पल एखादा सीडीवर करायचं असेल तर रोडचं आपण डायव्हर्जन करतो. So diversion is not included in original estimate. So it comes under work charge establishment charges. म्हणजे तर टेम्पररी शेड मारायचं आहे, तिथलं लाईट बिल भरायचं आहे, पाणीपट्टी भरायचं आहे, एखादा चौकीदार आहे त्याचं पेमेंट असणार आहे. ह्याची जी प्रोव्हिजन आपण करतो दॅट इज इन्क्लुड्स वर्क चार्ज एस्टॅब्लिशमेंट चार्जेस and it is around about 2 to 3% of total cost. The contingencies. So contingency म्हणजे जसं आपण पेशामध्ये लागणाऱ्या पेशापेक्षा ऍडिशनल पेशा प्रोव्हाइड ठेवलेलं असतं, वापरतो कधी जर लागले तर. तसं बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन करतो किंवा कुठलाही प्रोजेक्ट करताना काही अचानक चेंजेस किरकोळ झाले आणि त्याला जर ते अमाऊंट वापरायला लागली ती उपलब्ध असावी क्वांटिटी. So amount of work charge establishment and contingencies is added in the estimate. And today's last point, role and responsibility of estimate. मी मागे सांगितलं तुम्हाला what is
The meaning of estimator. So estimator is the person or organization who prepare estimate. The estimate तयार करणारी व्यक्ती असेल, कधी ऑर्गनायझेशन असते, कधी फर्म असेल. तर त्याचा रोल काय, मग त्याचे रिस्पॉन्स. So first one is prepare list of items as per the drawing. To prepare centralized plan of structure. To calculate quantity of items of work. So first one is what? To prepare list of items as per the drawing. Drawing प्रमाणे तिथं कराव्या लागणाऱ्या आयटमची लिस्ट तयार करा. To prepare centralized plan of the structure, it is required for foundation plan, which will help to calculate the quantities of different items like foundation, footing, brickwork, superstructure, etc. त्याचा centralized plan आपल्याला आवश्यक आहे. आणि त्याच्यावरून आपल्याला to calculate quantities of items of work. To express all quantities in correct units of measurement. जे कॅल्क्युलेशन्स केलेले आहेत ते कॅल्क्युलेशन्स आयटम्स केले त्या प्रत्येक आयटमचं जे युनिट आहे ते युनिट प्रॉपर किंवा करेक्ट असणं अपेक्षित आहे. म्हणजे त्याच्यावरून त्या कॉन्ट्रॅक्टरला किंवा सुपरवायझरला ते कामाचं जे पेमेंट असेल ते पेमेंट कसं करायचं. फॉर एक्झाम्पल देर आर 2 आयटम्स हॅव्हिंग 2 different dimensions or say unit, for example 30. So it is calculated in square meter as well as foot. If the height is less than 30 centimeter, it is calculated in millimeter. When it is more than 30 centimeter, it is calculated in square. Specifically, आपल्याला त्या ठिकाणी पर्टिक्युलर करेक्ट युनिट जे आहे ते देणं आवश्यक आहे. टू स्टडी रेट अनालिसिस ऑफ आयटम्स ऑफ वर्क. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ रेट अनालिसिस? दिस इज द डिफरन्स चॅप्टर. हा अतिशय महत्वाचा चॅप्टर आहे. रेट अनालिसिस म्हणजे आपण एखादा आयटम कंप्लीट करण्यासाठी येणारा जो खर्च आहे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस कॉस्ट ऑफ लेबर प्लस any equipment, if required, the cost of that equipment, the higher cost, and another things, contingencies there. Then to prepare measurement sheet and abstracts, त्याच्यावरून proper measurement sheet and abstracts. To make provision of funds for lifts, repair, air conditioning, electrification, plumbing in the total cost. जे समजा एस्टिमेट करताना आपण या गोष्टी इन्क्लूड केल्या नसतील त्या शेवटी त्याच्यामध्ये ऍड. टू मेक प्रोव्हिजन ऑफ कॉन्टिजन्सी अँड वर्क चार्ज एस्टॅब्लिशमेंट. टू प्रिपेअर चेकलिस्ट ऑफ आयटम विथ स्पेसिफिकेशन. सो व्हॉट इज चेकलिस्ट आपण याला नेक्स्ट टाइमला बघणार आहोत. चेकलिस्ट म्हणजेच आपण जे आयटम करणार आहोत त्याची लिस्ट. त्या लिस्टात आपण चेकलिस्ट